देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार वीर दविंदर सिंह, पंजाब के साबका डिप्टी स्पीकर, जिन्हां नूं सर्वोत्तम विधानकार वजों इज्जत मिलती रही है। अज साडे नाल आ सरदार साहब, जी आया जी। मेहरबानी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सरदार साहब, पंजाब दे विच जो उथल पुथल वापरी आ सियासी और समाजिक जीवन च, बेअदबी मामलिਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜੇਕਰ परिभाषा इस संबंध में लैनी हो तो तो सियाणी समझ किसी को नहीं। पंजाब के सारे मैं दृश्य में झात मार ली। मैनू दस्यो कि अज के दिन दे विच असीं जिथे खड़े हाँ, पहला इन्वेस्टिगेशन ते उस तो बाद दा घटनाक्रम, इनू तुसीं मुढ़ले शब्दां च किवें देखने हो? देखो, अर्ज ये है भई जदों कोई अजिही दर्दनाक घटना जिहदे च लोगों के धार्मिक जज्बात जुड़े होण और कतल तक की नौबत आ जाए, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की इस किस्म की बेअदबी जिस किस्म की बरगाड़ी विच होई है जी, और उस तो बाद परचे दर्ज होने, उन्हां दी तफ्तीश जिहड़ी है, इस तफ्तीश ने दो सरकारां वेख लिया जी। सब तो विलक्षण गल तां इह है कि 2015 विच घटना वापरदी है, उहदे च बादलां दी तफ्तीश भी शामिल है, क्योंकि केस जिहड़े ने उदों दर्ज होए। और उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दी 2017 च आ जांदी है बादलां दा कमिशन, और उस कमिशन की दुर्दशा जो पंजाब सकत्तरे दे गलियारियां च हुई, जोरा सिंह, जस्टिस जोरा सिंह कमिशन की। उस तो बाद उस रिपोर्ट नूं रद्द करके नवा कमिशन जिहड़ा हैगा बनाउणा जस्टिस रणजीत सिंह की ज़ेरे क़यादत, फिर उसकी रिपोर्ट दा आउणा, उहदे ते कार्रवाई कीते बिना सदन चों नूं डिस्कस करना जी, कि कदे केस जिहड़ा हैगा मतलब पानी च मधानी भाई राजनीति ने सारे मामले च। राजनीति जिहड़ी है बादलों ने भी की, उन्होंने वोटां लई राजनीति की, डेरा सरसा दे नाल किसी न किसी तरीके उन्हां वोटां नूं काबू करके वो अपने हक च भुगताउणा चाहुंदे सी। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਰਵਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਚ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, अजकल बड़ा जिक्र हो रहा है दुबई समझौते का, दुबई करारनामे का जी, कि एक दुबई च इन्हां दोनों परिवारां दा दी मीटिंग हुई, उहदे च तय होया कि कोई भी बंदा, कोई भी परिवार, भावें पटियाले दा शाही परिवार है चाहे बादल है, ये एक दूजे दी करप्शन नहीं फरोलणगे ते ना ही किसी का नुकसान करनगे। ਇਹ ਤੱਥ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਪੁਖਤਾ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਬੁਰਜ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਫਰੋਲੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਸੁਖਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ उसको मैं समझदा गवाही मिलती है जिस तरीके नाल 4 साल कैप्टन होरां ने इन्हां दा बचाव कीता। मैं बरगाड़ी मोर्चे च अपनी तकरीर च कहा सी, मैं उन्हां नूं खबरदार कीता सी
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਦਾਦੂਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਜੀ। ਖਲੀਲ ਜਬਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਏ ਪੀਰਾ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਮਕਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਾ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਹਾਂਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਸ ਮੀਲ ਲੀਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੈਡ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤਹਿਾਂ ਉਤੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਖਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਕੈਵਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਰੇੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਿੱਟ ਚ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੂਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ 2017 ਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਈਵਲ ਜੀਨੀਅਸ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਰਚਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਟ ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੈਲਸ ਇੰਟਰੀਗਸ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆਂ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, SHO ਦੇ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਇਹਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਟ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਖਵੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਰੋਮ ਇਜ਼ ਬਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੀਰੋ ਡਾਂਸ ਜੀ। ਇਹ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਆਖਰ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਜੱਜਮੈਂਟ डिस्कस कर रहे हैं। जजमेंट कुड बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड बट नॉट दी जज, राइट? ये साडे दायरा अख्तियार विच है कि उहदे ते असीं टिप्पणी कर सकते जी। दूसरी गल ये है कि जज नूं अदालत नूं ये पूरा अधिकार है कि वो तफ्तीश रद्द कर देण, वो सिट जिहड़ी है ओनूं डिसॉल्व कर देण जी कुछ सबूतां दे आधार ते वो नवीं सिट दा आदेश दे दे, ठीक है ना। लेकिन उस सिट नूं इन्नियां डायरेक्शंस उन्होंने एक्सप्लिसिट डायरेक्शन दित्तियां अदालत ने कि उन्हां डायरेक्शन च नवीं जिहड़ी कोई बनन वाली सिट है जो बनी तां ओहदे लई काम करना मुश्किल हो जाएगा जी। एक ते जिहड़ियां ऑब्जरवेशंस ने इस जजमेंट विच वो उस ऑब्जरवेशन तो बाहर नहीं जा सकणगे जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ। ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮਿਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੋਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੀਆਂ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਥਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ SIT ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਐਂਡ ਰੋਲ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਕੁਇਟਿੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਔਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨੇ
ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਧੂਆਂ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। 100 150 ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਆਲਮ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਟੀਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਾਰਡਨ ਦੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਜਾਰਡਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, 100 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੱਲ ਹਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟਸ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭੜਾਕਾ ਮਚੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜੀ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ, he is an elderly person, why should he challenge his own MLA ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਤਾ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਜੱਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੰਡ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਚ ਪੰਤ ਵਰਗੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ ਔਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਗਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੁਰਅਤ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਡੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇਖੋ 15 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
दूसरा मैं एक पॉइंट दसदे हाँ जी कि ये जिहड़ी जजमेंट हाई कोर्ट की आई है जस्टिस राजवीर शहरावत की, ये कंसेंटेड जजमेंट है जी। कंसेंटेड इन द सेंस कि जदों उन्होंने 3 प्रपोजल्स दित्तियां कोर्ट ने कि या तो केस CBI नूं दे दिओ, या फिर हरियाणा पुलिस नूं दे दिओ, या फिर पुरानी सिट डिसॉल्व करके नवीं सिट बना दिओ ते उस सिट दे विच कुंवर विजय प्रताप शामिल नहीं होएगा जी। तां जिहड़ा लूथरा वकील अदालत पेश होया सी सरकार वल्लों, उन्हें कहा जी मैनू समा दिओ ते मैं आई डोंट हैव द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जी, लेट मी हैव द इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस इशू, देन आई कम बैक टू दिस कोर्ट अगेन जी। उन्हें टाइम ले लिया। हुण उस तो बाद एडवोकेट जनरल दा दफ्तर इंस्ट्रक्शन लेता है, उपरों हदायतां लेता है। उपरों हदायतां कौन दिंदा? होम मिनिस्टर जी। होम मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है बिल्कुल, ते एडवोकेट जनरल होम मिनिस्ट्री दे अंडर है जी। ते ओ इंस्ट्रक्शंस लेके दोबारा कोर्ट च जांदा है ते उत्थे कंसेंट दिंदा कि सानू तीसरी प्रपोजल मंजूर है जी। ते सिट दी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है और रद्द, नवीं सिट बनावांगे और कुंवर विजय प्रताप उहदे च नहीं होएगा जी। एक कंसेंट दित्ती है, हुण तुसीं उस नूं किवें चैलेंज करो? बिल्कुल तुहाडी अपनी सहमति नाल सब होया। कंसेंटेड जजमेंट नूं चैलेंज करना कोई सौखा काम नहीं हुंदा जी। हाँ ये ठीक है कि उहदे च जिहड़ियां टिप्पणियां ने वो एरिया जरूर चैलेंज हो सकता कि बियॉन्ड दी जिहड़ा रैलम ऑफ दी ब्रीफ जी कोर्ट ने कुछ ऐसिया टिप्पणियां कीतियां ने, वो अपने तौर पे चैलेंज हो सकती हैं। वो अपना ये भी चैलेंज कर सकता है कुंवर विजय प्रताप सिंह, ही इज आल्सो एन एडवोकेट जी। जिहड़ियां ओहदे ते कोर्ट दियां ऑब्जर्वेशन ओब्लिक स्ट्रिक्चर्स ने उन्हां नूं क्लीयर करन लई ही कैन आल्सो कंटेस्ट, पर ये कोई सौखा काम थोड़ो है नहीं। ये तो सुप्रीम कोर्ट च पता नहीं किन्ने साल लग जाने ने। सर ਅਸੀਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇसेस ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜ ਸੱਚ ਹੁਣ ਇਸ 2022 ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਿੱਧੂ ਮਾਰਕਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਏ
ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਗੜੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ। ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਖਾੜਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਖਫਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਡ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਨਵੇ ਦਿਸ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਓ ਐਮਐਲਏ, ਆਏ ਕਰੋ ਆਓ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਈ मैं तो इकट्ठी मीटिंग नहीं करूंगा, अच्छा, मैं तो एक एमएलए को मिलूंगा। ते ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। राजीव कहने लगे प्रेस किसने बुलाई है? वो चुप, कहते मैं पूछ रहा हूँ प्रेस किसने बुलाई है जी। हंसराज शर्मा कहने लगा मैंने बुलाई है। क्यों बुलाई है? ये जदों सारा कुछ मीटिंग करके उन्हें कल्ले मैंबर तो ओपीनियन लिया, जान लगे बाहर दरवाजे ते पीसीसी दे दफ्तर ते, जद उन्होंने तोड़न लगे तो हंसराज शर्मा नूं कहन लगे I am very annoyed with you and you will get a very unpleasant communication soon. तीजे दिन उन्होंने हटाता। अच्छा। हाँ जी। So that was the high command which used to take cognizance of the development. उनते अब तो कोई बुरी बात ही नहीं। अब दामने इखलाक पे दबा नहीं लगता। मतलब पिछला साल सारा माफिया राज रहा जी। तुसी लॉकडाउन ला के 500 करोड़ रुपए की शराब बेचती जी, थोड़े एमएलए ने हथ रंग ले, ते कोई पुछण वाला नहीं है जी, कोई हिसाब किताब लैन वाला नहीं है। कोई केस जड़ियां डिस्टिलरियां पड़ियां गईयां, कोई केस पाया तकमील तक गया जी, किसी कांग्रेसी नूं हथकड़ी लगी जी जी जी। सो इस वास्ते ये सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि कोई ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਪਰੋਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਧਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਈਵਨ ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, 5-6 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50, 60, 70 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਰ ਪਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਬੋੜਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਰੀਅਲ ਜ਼ੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲਿਪਟ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੋੜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸੀ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਈਗੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਨ ਨੂੰ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਤਕੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੇਡ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹਾਫ ਖੇਡ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।
ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਹੂਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਢੀਂਡਸਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਰਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 2-4 MLA ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਲੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਸਜਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਪੰਥਕ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸਟੀਪ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇਤੀ, ਰੁਤਬਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਟਸ ਅ ਹੈਵੀਲੀ ਲੋਡਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡ ਚੱਕੋਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਕੁਅਰਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਲੱਭ ਹੀ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। I will certainly make efforts, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਥੋਂ ਉਮਰ ਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੌੜੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਣ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ शेर है कि अजब क्या है ये बेड़ा गर्क होकर फिर उभर आए, अजब क्या है ये बेड़ा गर्क होकर फिर उभर आए कि हमने इनकलाबे चरखे गर्दश यूं भी देखे हैं। वाह। सो ये समय दा दौर है, ये जरूरी नहीं है कि फिर की पुट्ठी चलनी है, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।